بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا جب چوکیدار نے مجھے اسپتال کے گیٹ پر آنے کا کہا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ چوکیدار ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ایسا تو عموماً تب ہوتا تھا جب کوئی ایمرجنسی ہو، مگر چوکیدار نے مجھے ایسی بات نہیں کی تھی۔ میرا نام لبنہ ہے اور میں پاک پتن اسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ آج جو کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں یقیناً آپ کے رنگوٹے کڑے کر دے گی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ہر صاحب اولاد اور شادی شدہ شخص کو میری کہانی ضرور سننا چاہیے۔ یہ تو کہانی سن کر ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے خاص کر شادی شدہ حضرات کو یہ کہانی سننے کے لیے کیوں کہا۔ بہرحال میں جب اسپتال کے دروازے پر گئی تو میری نظر 3 عورتوں پر پڑی۔ ان تینوں نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ ان کی حلیے سے لگ رہا تھا کہ یہ امید سے ہے، مگر تینوں بالکل ایک جیسی دکھتی تھیں۔ میں تو ان تینوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ چوکیدار حیدر نے مجھ سے کہا کہ ان تینوں کو بڑی احتیاط سے گائنی وارڈ کی طرف لے جاؤ۔ حیدر نے شاید ایسا اس لیے کہا ہوگا کیونکہ ان عورتوں کے گھر والوں نے ایسی ہدایت کی ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ عورتیں اکیلی کیوں آتی؟ ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ بھی ہوتا۔ ان کی حالت سے سمجھ گئی تھی کہ ان کے یہاں بہت جلد بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ مجھے لگا تینوں آپس میں بہنیں ہوں گی، لیکن جب ریسیپشن میں ان کے نام لکھوانے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ نہ ہی آپس میں رشتہ دار ہیں اور نہ ہی بہنیں ہیں، نہ ہی ایک شخص کی 3 بیویاں ہیں، بلکہ وہ تینوں الگ الگ گھروں سے تعلق رکھتی تھی۔ ان تینوں کی بات چیت بھی مختلف تھی، مگر ہاں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق لگ رہا تھا۔ تینوں ایک دوسرے کو باجی کہہ کر پکارتی اور بڑے اچھے سلیقے سے بات کرتی۔ اس بات کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان تینوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، یا تو ان کا شوہر ایک ہے یا کوئی اور بات ہے۔ میں نے انہیں وارڈ میں داخل کرا دیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ ان تینوں کا ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن چل رہا تھا۔ میں نے تینوں عورتوں سے پوچھا کہ آپ کو کتنا وقت ہوا ہے، تو تینوں ایک زبان ہو کر مجھے ایک ہی جواب دیتی، 8 مہینے 20 دن۔ میں حیران تھی کہ ان تینوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کیسے ہو گیا ہے، جبکہ آج کل تو بہن بھائیوں کے معاملات ملتے جلتے نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان عورتوں سے بات کروں گی اور یہ جاننے کی کوشش کروں گی کہ ان کے ہاں ایک ہی وقت میں بچہ کیسے پیدا ہوگا۔ تبھی ایک عجیب بات ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا جب ان میں سے ایک عورت نے مجھے کہا کہ مجھے غسل خانے میں جانا ہے، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کا پاگل پن دیکھ کر حیرت ہونے لگی۔ اس حالت میں آپ کو یہاں سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اسے مشورہ دیا تو وہ بھڑک گئی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بچے پیدا کیے ہیں۔ یہ مت بتاؤ کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر ہوگا۔ تم ایک نرس بن کر رہو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عورت کا روکھا رویہ دیکھ کر میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھ سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ہسپتال میں طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، مگر اتنی اکڑ میں نے آج تک پہلی بار کسی عورت میں دیکھی تھی۔ پھر بھی انسانی ہمدردی کے طور پر میں نے سوچا کہ میں اسے سہارا دے کر غسل خانے تک لے جاؤں گی۔ ایسا تو میں نیکی سمجھ کر رہی تھی، مجھے اس میں بھی کوئی مطلب یا لالچ نہیں تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ عورت گر نہ جائے، پھر بعد میں الزام مجھ پر ہی آئے گا کہ آپ نے ان کی حفاظت نہیں کی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ خود چلنے لگی، بولی کہ بس مجھے راستہ دکھا دو، میں خود چلی جاؤں گی۔ مجھے اب اس پر شک ہونے لگا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن میں یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا راز ہے جو یہ مجھ سے رکھنا چاہ رہی ہے۔ یہاں پر تو کسی عورت کا راز ہم سے چھپا نہیں رہتا، لوگ ہمیں ہر ایک بات بتا دیتے ہیں، مگر یہ تینوں عورتیں ایک تو بورکے میں تھی، اوپر سے سعدیہ کا رویہ تو بڑا عجیب تھا۔ میں نے اسے غسل خانے کا راستہ تو دکھا دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس پر نظر بھی رکھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اندر داخل ہوئی، میں دوسری طرف سے اسے جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ یہاں جا کر کیا کرتی ہے۔ ظاہر ہے یقینی سی بات ہے کہ وہاں اس مقصد سے نہیں گئی تھی جو اس نے بتایا تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعدیہ جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوئی، میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا،
मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मारे हैरत की मेरी आंखें फट पड़ी थी और सातों आसमान जैसे मेरे सर पर गिरे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस औरत के मासूम चेहरे के पीछे इतना भयानक सच छुपा होगा। लेकिन कहते हैं कि बाज़ औक़ात आंखों देखकर भी सच नहीं होता और कानों सुना भी झूठ होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने इस औरत की जो हकीकत देखी, देखने के बाद जब मैंने डॉक्टर नायला को ये बात बताई तो उन्होंने अपने होंठों पर उंगली रखकर इशारा किया, खबरदार जो ऐसी बात तुमने अस्पताल में की तो। यहाँ का माहौल जानती हो ना, हम मरीजों की इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं और हमें उनके बारे में ऐसे कोई बात करने की इजाज़त नहीं जो इन्हें पसंद ना हो। बल्कि मुझे यहाँ तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुम इन बेचारियों की जासूसी कर रही हो। आइंदा के बाद मैं तुम्हारी ड्यूटी तब्दील कर रही हूँ। डॉक्टर नायला का यह रवैया देखकर मुझे सख्त दुख हुआ था। वो कल की औरतों की तरह मुझसे लड़ रही थी जैसे कि वो उनकी रिश्तेदार हों, मगर जो सच था उसे तो छुपाया नहीं जा सकता है। मैंने ये बात अपने दिल में ही दबा ली थी। अब मेरी ड्यूटी पीडियाट्रिक वार्ड में लगा दी गई थी। मैं पूरा दिन बच्चों वाली औरतों को देखती थी जिनके नौज़ायदा बच्चे पैदा होते थे और उनके नौज़ायदा बच्चों के साथ साथ मुझे उन माओं का भी ख्याल रखना पड़ता था जिनके यहाँ बच्चे पैदा होते थे। एक दिन यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई गई। मैंने अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए, मगर उन औरतों के बारे में मुझे अभी भी तजस्सुस था कि जो तीनों एक ही दिन पर बच्चा पैदा करने वाली थी। भला आखिर 10 दिन पलक झपकते गुजर गए। मुझे इंतज़ार था कि कब इन्हें पीडियाट्रिक वार्ड में लाया जाएगा। जुम्मे वाले दिन एक अजीब हैरत अंगेज़ वाक़या हुआ था। वो तीनों की तीनों औरतें एक ही साथ एक ही वार्ड में एक कमरे में लाकर रखी गई तो मैंने हैरत से इन्हें देखा था। इन तीनों के यहाँ बच्चा पैदा हो चुका था, मगर सिर्फ एक ही गोद में बच्चा खेल रहा था, बाकी तो इसी तरह बैठी थी। मैंने ये देख कर अजीब सी नज़रों से बाकी 2 खाली गोद वाली माओं को देखा और उनसे पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे भी पहले वाली बात अभी भूली नहीं थी, सो मैंने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई कि तभी कमरे में डॉक्टर नायला दाखिल हुई। मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़र से देखा। डॉक्टर नायला, बाकी 2 बच्चे कहाँ हैं? मैं उनकी भी सफाई कर दूं? मेरे सवाल के जवाब में डॉक्टर नायला ने एक ऐसी बात कही जो नाकाबिले यकीन थी और वो बात सुनने के बाद मेरे रंगूठे खड़े हो गए। तुम देख नहीं रही हो, एक ही बच्चा पैदा किया है इन तीनों औरतों ने, बस ये तीनों ही इसकी माएँ हैं। डॉक्टर नायला की बात सुनकर मुझे लगा शायद बाकी 2 औरतों के बच्चे या तो ज़ाया हो गए हैं या इस दुनिया में आती ही अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इसीलिए डॉक्टर नायला ऐसी बात कर रही है। मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर नायला ने वो बात कही कि मेरे तो होश उड़ गए। ये तीनों ही इस बच्चे की माँ है। इन तीनों ने मिलकर ये बच्चा पैदा किया है। रिजवाना, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? डॉक्टर नायला की बात सुनकर मैं इन्हें यकीनी सी देखने लगी। आप मुझसे मजाक कर रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर नायला का ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। मैं तुमसे क्यों मजाक करने लगी? तुम देख नहीं रही हो, तीनों औरतों के ऑपरेशन हुए हैं और ये तीनों की तीनों एक ही बच्चे की माँ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा जानती हूँ या तुम नर्स होकर मुझे सिखा रही हो कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं? डॉक्टर नायला ने एक बार फिर मुझे नर्स होने का ताना दे दिया था। मेरा दिल तो जैसे आरे से कट गया। इस बात पर तो मैं हमेशा खामोश हो जाया करती थी क्योंकि मेरे दिल में भी हमेशा से डॉक्टर बनने की तमन्ना थी। मैं नर्स कभी नहीं बनना चाहती थी, ना ही अपनी खुशी से बनी थी। मगर उससे पहले कि मैं डॉक्टर नायला से दूरी इख्तियार करती या उन औरतों के ख़िलाफ़ कुछ करती, एक और अजीब वाक़या हो गया जिसने सिर्फ मुझे ये नहीं, अस्पताल वालों और अस्पताल से बाहर भी कई लोगों को हैरान करके रख दिया था, बल्कि पूरे शहर को हैरान कर दिया था। यह खबर तो जंगल में आग की तरफ फैल गई थी कि 3 औरतों ने मिलकर एक ही बच्चे को जन्म दिया है। मुझे इस बात पर हैरत भी थी कि यह खबर बाहर कैसे निकली। हालांकि अभी तो अस्पताल की ही कुछ औरतों को ये बात पता थी। जो भी अनहोनी और अनोखी बात होती है, जाहिर है वो यूं ही फैल जाती है। मगर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। सोमवार वाले दिन जब मैं अस्पताल आई तो मैं क्या देखती हूँ कि अस्पताल में सारे लोग जमा थे। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे थे जिनका ताल्लुक मीडिया से था। किसी के हाथ में माइक था तो किसी ने कैमरा पकड़ रखा था। इसका मतलब ये था कि लोकल टीवी चैनल वाले आए थे
जो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा सनसनी महसूस कर रहे थे और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहते थे। मैं चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी कि एक रिपोर्टर मेरी तरफ आया और उसने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। कहने लगा, आप राशिदा नर्स हैं? हमने आपका जिक्र यहाँ के काफ़ी सारे लोगों से सुना है। हमें पता चला है कि आप इस वाक़े की ऐनी शाहिद हैं। क्या आप भी इस बात को सच मानती हैं कि ऐसा हुआ है या आपने ऐसा देखा है? मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी। उन लोगों को मेरा नाम भी पता था। इन्हीं अस्पताल में आकर ये पहले ही काफ़ी तहकीक कर चुके थे। मैंने अपने चेहरे को निकाब से ढांप लिया और इंटरव्यू देने लगी, क्योंकि उन लोगों ने मेरे चेहरे पर कैमरा कर लिया था और माइक में मुझे बोलने को मजबूर कर रहे थे। मैंने उनके सामने इस बात का एतराफ़ किया कि मैंने भी इन 3 औरतों को जब देखा था तो तीनों उम्मीद से थी, मगर उसके बाद मुझे डॉक्टर नायला ने बताया कि इन तीनों ने एक ही बच्चा जन्म दिया है। मुझे अंदर के मामलात का नहीं पता, क्योंकि मैं एक मामूली नर्स हूँ। यहाँ की गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर नायला है। ज़्यादा तफसीली बातचीत इन्हीं से की जाए। मेरे इस बयान से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये वाक़या सच्चा है, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा था, मैं कुछ ना भी कहती तो सच्ची लगती। मुझे लगा है शायद डॉक्टर नायला अब मीडिया वालों के सामने इतनी बड़ी अनहोनी से यकीनन इनकार कर देगी, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। मीडिया वाले मुंह से हटकर अब डॉक्टर नायला की तलाश करने लगे, जो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। ये लोग अपना कैमरा लेकर अंदर चले गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अस्पताल की इंतज़ामिया को भी बस शोहरत पसंद थी, इसलिए किसी ने भी मीडिया वालों को अंदर आने से नहीं रोका। डॉक्टर नायला के दफ्तर में जाकर उन लोगों ने उनसे भी एक ही सवाल किया। तब डॉक्टर नायला ने अपने ड्रायर से एक रिपोर्ट निकाली और मीडिया वालों के सामने लहरा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि इन तीनों औरतों ने मिलकर एक बच्चे को जन्म दिया और तीनों माएँ इस बच्चे से प्यार करती हैं, इससे मोहब्बत करती हैं, इसलिए इन्हें तंग ना किया जाए। डॉक्टर नायला का बयान रिकॉर्ड होने के बाद सभी को इस बारे में पता चल चुका था और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। जैसे जैसे ये बात लोगों तक फैलती जा रही थी, वैसे वैसे लोग अस्पताल में आते और इन औरतों को देखने की कोशिश करते। अस्पताल की इंतज़ामिया ने इस बात का जल्दी ही नोटिस लिया था, क्योंकि अस्पताल का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं जब अंदर कमरे में गई तो मैंने देखा डॉक्टर नायला भी सख्त परेशान थी। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि अब इन औरतों को मुझे अपने घर लेकर जाना पड़ेगा। ये बेचारे आखिर कहाँ जाएंगी? क्या मतलब है डॉक्टर नायला, कहाँ जाएंगी? ये अपने अपने घरों में जाएंगी? घरों में कैसे जा सकती हैं? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम्हें इतना तो पता होगा कि हमारे मुआशरे का क्या कानून और कायदा है। इन तीनों औरतों का शोहर भी एक है, यह अकेली तो इस दुनिया में नहीं है ना। अब जाहिर है इन शोहरों को भी अपनी औलाद देखनी है। वो भी तो चाहते होंगे कि अपने बच्चों को मोहब्बत से खिलाएं, गोद में उठाएं। लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि इन तीनों औरतों ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया है, तो इनके दरमियान भी एक लड़ाई चल रही है। सब लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हैं। अजीब जाहिल लोग हैं, इनको एक बात पर यकीन क्यों नहीं आता। मैं डॉक्टर होकर ये बात कह रही हूँ, रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझसे बहस कर रहे हैं। डॉक्टर नायला की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी अपना आप गलत लगने लगा था और मैं सोचने लगी थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मगर फिर मुझे वो गुस्ल खाने वाली बात जब याद आती थी तो मेरे कान खड़े हो जाते थे और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि आखिर ये लोग मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इस झूठ में उनका क्या फ़ायदा था। ना ही उसने डॉक्टर नायला को कोई फ़ायदा हो रहा था और ना औरतों के लिए ये फ़ायदेमंद बात थी, क्योंकि उनके शौहर इस बात पर उलझ पड़े थे कि बच्चा कौन सी औरत का है। जाहिर है इन तीनों आदमियों में लड़ाई भी चल रही होगी। डॉक्टर नायला ने मुझसे कहा कि वो इन औरतों को अपने घर लेकर जाएगी, मगर इस बात का किसी को पता न चले। अस्पताल वाले ख्वामखा इस बात का तमाशा बनाएंगे। मुझे नौकरी छोड़ना पड़ी तो मैं छोड़ दूंगी, मगर इन तीनों बेबस औरतों की मदद करूंगी। देखो इन सब में मेरा क्या फ़ायदा, लेकिन इन्हें भी तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अगर एक अनोखा काम ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो गया है तो ये सब लोग इस बात को मान क्यों नहीं लेते। धीरे धीरे मुझे भी इस बात पर यकीन होने लगा था, मगर उससे पहले कि इस बात पर मुकम्मल यकीन करती, अगले ही दिन मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि तजस्सुस की मारी मैं कोई भी काम करने को तैयार हो जाती थी। रॉन्ग नंबर देखकर मुझसे रहा नहीं गया,
اس نے 3 بار مجھے کال کی تو مجھے وہ فون اٹھانا ہی پڑا۔ جب میں نے فون پر بات کی تو سامنے سے ایک مرد کی آواز آئی۔ اس نے اپنا نام روہیل بتایا اور کہنے لگا کہ وہ ان میں سے ایک عورت کا شوہر ہے جس نے باقی 2 عورتوں کے ساتھ مل کر ایک ہی بچہ جنم دیا ہے۔ میں اس آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے خدا کا واسطہ دیا اور کہنے لگا مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے کیونکہ میں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا۔ آپ نے بھی ایک بیان دیا اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہی مجھے سچ تک پہنچا سکتی ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ خدا را میری مدد کیجیے، ایک بار مجھ سے مل لیجیے، مجھے ساری حقیقت بتا دیجیے۔ اس آدمی کی آواز میں التجا تھی۔ سن کر مجھے بھی ترس آ گیا۔ ویسے بھی مجھے اب سچ جاننا ہی تھا، لیکن سچ کی صرف ایک ہی کڑی تھی جو میرے پاس تھی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ مگر پھر بھی اس آدمی سے ملنے کو راضی ہو گئی کیونکہ میں اس سے بھی بات سننا چاہتی تھی۔ کچھ نہ کچھ سچ تو اس کے پاس بھی تھا۔ شام کے 4 بجے اسپتال کے کیفے میں اس نے مجھے ملنے بلایا۔ میں نے اسے ساری بات سچ سچ بتا دی، جو غسل خانے میں دیکھا تھا وہ بھی من اس کے سامنے بیان کر دیا۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بولا کہ بس ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی سچ جاننا تھا۔ مجھے ان 2 عورتوں پر پہلے ہی شک تھا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ برا کر رہی ہیں۔ آج آپ کی زبان سے سن لیا تو مجھ میں مزید ہمت آ گئی ہے۔ اب میں ان لوگوں کو یہاں نہیں عدالت میں ملوں گا اور اس کے بعد دیکھوں گا کہ یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں۔ سچ کھول کر سامنے آئے گا اور جھوٹ ذلیل و خوار ہوگا۔ روہیل کے جانے کے بعد میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی۔ سچ بولنے کے بعد دل کا بوجھ یوں بھی ہلکا ہو جاتا ہے۔ 2 دن گزرے تھے کہ اسپتال میں نے پولیس کی گاڑیاں دیکھی۔ گاڑیوں کو دیکھ کر میری تو جان نکل رہی تھی کہ کہیں ہم پر کوئی بات نہ آ گئی ہو، مگر پتہ چلا کہ یہ گاڑیاں میری تلاش میں نہیں آئی بلکہ معاملہ ان دونوں عورتوں اور ڈاکٹر نائلہ کا ہے۔ اگر دونوں عورتیں بلکہ تینوں عورتیں اور ڈاکٹر نائلہ یہاں سے جا چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر سچ کا ساتھ دیا تھا۔ ڈاکٹر نائلہ کے گھر کا پتہ پولیس کو بتا دیا۔ پولیس مطلوبہ پتے پر پہنچ گئی۔ مجھ تک خبر پہنچی کہ ان عورتوں اور ڈاکٹر نائلہ کو گرفتار کر کے تانے لے جایا گیا ہے۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی مگر ابھی یہ مکمل بات نہیں پتہ چلی تھی۔ مجھے تو بس یہی سمجھ آیا تھا کہ 3-4 عورتیں تانی گئی ہیں۔ ڈاکٹر نائلہ بہت باعزت خاتون تھی، ان کا تانے جانا میری سمجھ سے باہر تھا، مگر جب میری آنکھوں نے سچ دیکھا تو میں بھی رونے پر مجبور ہو گئی اور ڈاکٹر نائلہ سے مجھے نفرت ہونے لگی۔ روہیل نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ اس کی بیوی واقعی میں بیمار تھی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ مسلسل پریشان رہی تھی۔ میں نے اسے دوا دی اور اپنی بات بھی بتائی کہ میں نے غسل خانے میں اس عورت کو امید سے ہونے کا ناٹک کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں تو جانتی تھی کہ تینوں میں سے ایک عورت امید سے نہیں، پر یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ پیدا کرنے والی عورت بس ایک ہی ہے اور باقی 2 تو اس مافیا کا حصہ ہے جو عجیب و غریب خبریں پھیلا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، پھر لوگوں سے پیسے بانٹتے ہیں، کبھی سچ بولنے کا تو کبھی شعبے بازی کا۔ مجھے حیرت تو اس بات پر تھی کہ ڈاکٹر نائلہ بھی ان شعبے بازوں کے ساتھ مل گئی اور ایک انوکھی خبر میڈیا کو دے کر ان سے لاکھوں روپے وصول کیے۔ بیچاری بیچ میں اصل ماں اس لیے خاموش رہی کہ اسی بھی 1 لاکھ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ بیچاری ماں اپنے بچے کے لیے چیزیں خریدنے کے لالچ میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملا بیٹھی اور اس بات کا خمیازہ جو اس نے بھگتا، اسی کی وجہ سے وہ آج اتنی پریشان تھی۔ میں نے روہیل کو تسلی دی، اس کی بیوی کو دوا دی اور گھر آ گئی۔ ڈاکٹر نائلہ جیل میں ہے، اس کے ساتھ وہ دونوں عورتیں بھی جیل میں بند ہیں، مگر سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ انوکھی اور سنسنی خیز خبروں کے پیچھے اس قدر پاگل ہو گئے ہیں کہ شاید اب دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے لوگ خودکشی تک کرنے لگے۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر تو آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔